So, welcome you all. Let's see the some introductory part or some basic aspects related to ecology. So, in this particularly, ecology is called to be as the branch of biology that deals with study of the aspects related to organisms and their environment. That is called to be as the ecology. So the ecology, that is the science that deals with the study of relationship between the living organisms and their environment. So that relationship is nothing but called to be as the ecology. So this is a interaction in between the living and non-living. So as like several ecologists have described, ecology is the interaction in between living and non-living. So that is the interaction in between biotic and abiotic factors. So just like the term ecology was first coined by Ernst Haeckel by the Greek word, from the Greek word that is the ecos and logos. So oikos means the house or nothing but a structure, and logos means the study. So it is a study of the structure of the house or a house. So that is literally it means the study of the earth house or nothing but the earth structure, how the levels of organization, how the living organisms are survive. That study is nothing but called to be as the ecology. Now in Haeckel in the year of 1870, they have been nothing but said to be as the by ecology we mean the body of knowledge concern the economy of the nature. How the economy of the nature means how the productivity of the nature is going on, how different species are produced, how the different species are undergoing extinction, that we study in the ecology. And the investigation of the total relationship of the animal to its organic and inorganic environment. त्याची जी इंटरॅक्शन आहे त्या इंटरॅक्शनची ऑर्गॅनिझमची असणार होणारी इंटरॅक्शन आपण याच्यामध्ये स्टडी करतो. Now Bourdon and Sanderson, these are the two different ecologists that said to be as the evaluated ecology to one of the three natural divisions of biology. Ecologyच्या नॅचरल जर आपण डिव्हिजन्स biologyच्या जर आपण नॅचरल डिव्हिजन्स केल्या, तर in this there are the three divisions. That is, one is there, that is physiology, another one is morphology, and third one that is ecology. So physiology is the study of processes, activities in the living takes place, and morphology is the study of external appearance, and ecology is the interaction of the living with the environment. So these three branches are there that basically study in the biology. Later on, Ilton in the year of 1927 said to be as the scientific natural history is ecology. So ecology is the scientific natural history, how the organisms are evolved, how the organisms are formed, how they interact, that all studies nothing but takes place in the history of this natural scientific history. So that is called as ecology. So just like later on, the Andrew Wertha in the year of 1961, the scientific study of the distribution and abundance of the organism, that is called to be the ecology. So it is scientific study. Ecology is the scientific study of distribution and abundance of organism. Organismचा आणि जसं कसं डिस्ट्रीब्युशन आहे, कोणते कोणते ऑर्गॅनिझम कुठे सापडतात आणि त्याचा अबंडन्स काय आहे, या सगळ्याला जो बेस आहे तो म्हणजे काय, इकॉलॉजी आहे. आणि इकॉलॉजी हा त्याचा सगळा स्टडी आहे. And Odom in the year of 1963, he is one of the particularly renowned ecologist, Odom. So he is the great ecologist, and he said to be as the structure and function of nature is ecology. नेचरचं जे काही फंक्शन आहे आणि स्ट्रक्चर आहे, जे काही डिटरमाइन आपण करतो त्याला आपण इकॉलॉजी म्हणता येईल. इन कन्क्लुजन, इकॉलॉजी इज द सायंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस रेग्युलेटिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन अँड अबंडन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम. आता याच्यामध्ये इकॉलॉजी ही काय सायंटिफिक स्टडी आहे, कशाच्या, प्रोसेसेसच्या. वेगवेगळ्या ज्या प्रोसेसेस होतात, प्रक्रिया होतात निसर्गामध्ये, वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम्स तयार होतात आणि नष्ट होतात. जसं इव्हॉल्युशन मध्ये आपण जेव्हा स्टडी करतो, आता इकॉलॉजी पासूनच इव्हॉल्युशन अशी ब्रांच निघाली. मग आता इव्हॉल्युशन मध्ये काय होतं, ॲज लाईक दॅट दॅर इज डार्विनिझम, डार्विन्स थेअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. सो
what happened here? New species are produced. They interact. There will be the survival of the fittest, and some new characters are formed, and this creates a recombination and formation of new species. So just like in the ecology is again the scientific study of processes. त्याच्या सगळ्या ज्या ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्या प्रोसेसेस स्टडी केला जातो, त्यांचे रेग्युलेटिंग द डिस्ट्रीब्युशन अँड अबंडन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम, त्या ऑर्गॅनिझमचा डिस्ट्रीब्युशन आणि अबंडन्सचा स्टडी केला जातो, अँड द इंटरॅक्शन अमॉंग देम, त्यांच्यामधलं जे इंटरॅक्शन आहे त्याचा सगळ्याचा स्टडी करतात. सो दॅट इज कॉल्ड एज इकॉलॉजी. अँड दिस इज द स्टडी ऑफ हाऊ दीज ऑर्गॅनिझम्स इन टर्न मीडिएट अँड ट्रान्सपोर्ट, हे ऑर्गॅनिझम कसे बदलले आणि एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी कसे झाले, अँड ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी कशी झाली त्यांच्यामध्ये. म्हणजे काही ऑर्गॅनिझम्स हे जस्ट लाईक ग्रास फिडिंग आहेत, काही पर्टिक्युलरली फ्लेश फिडिंग आहेत. सो हाऊ दे मॉडिफाईड, सम आर नथिंग बट आर डेड लिव्हिंग ऑन डेड अँड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर, काही डेड अँड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर वरती जगतात, काही मृतोपजीवी आहे, काही परोपजीवी आहे. तर हे जे इव्होल्युशन कसं झालं त्यांच्यामध्ये, दॅट ऑल स्टडी इज अंडरटेकन इन द इकॉलॉजी. अँड द मॅटर इन द एन्व्हायरमेंट, त्यांचं एन्व्हायरमेंटमध्ये निसर्गामध्ये काय महत्व आहे या सगळ्याचा स्टडी जरूर करतो आपण. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज इकॉलॉजी. सो इकॉलॉजी इज नथिंग बट called to bear the conditions that surround someone or something in the natural world. एका नैसर्गिक वातावरणामध्ये कोणतं एखाद्या ऑर्गॅनिझमला कोण कोण सराउंड करतं, कोण कोण त्याच्यावर इफेक्ट करतो. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू बेअर द पर्टिक्युलरली इकॉलॉजी. अँड देन एन्व्हायरमेंट इज अगेन कम्स आउट फ्रॉम दॅट, त्याच्यापासून एन्व्हायरमेंट हे पुन्हा वेगळं निघालं. एन्व्हायरमेंट मध्ये काय आहे, इट इन्क्लुड्स फिजिकल, नॉन लिव्हिंग, अबायोटिक वर्ल्ड, आणि याचा रिलेशनशिप कोणासोबत, बायोलॉजिकल लिव्हिंग सोबत आहे. दॅट इज कॉल्ड टू बी द एन्व्हायरमेंट, त्याला आपण एन्व्हायरमेंटल बायोलॉजी असं म्हणतो. सो फिजिकल कंपोनेंट दॅट इन्क्लूड इन दिस, दॅट इज द लाईट, वॉटर, वाइंड, न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, हीट, सोलार रेडिएशन, ॲटमॉस्फिअर, या सगळ्याचा जो स्टडी आहे दॅट ऑल आर अंडरटेकन इन द इकॉलॉजी. अँड देन बायोलॉजिकल कंपोनेंट इन्क्लूड दॅट जस्ट लाईक प्लांट, ॲनिमल्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझम, हे सगळे काय बायोलॉजिकल एंटिटी आहे, आणि त्या बायोलॉजिकल एंटिटीचा सुद्धा स्टडी पर्टिक्युलरली इकॉलॉजी मध्ये केला जातो. सो नाउ देर आर इफ वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द इकॉलॉजी. सो इकॉलॉजी इज ऑफ टू टाइप्स on how to study the ecology. That is one is there, that is the art ecology, and another one that is called as scene ecology. So what is art ecology? The study of the interrelationship of individual organism. जर एका ऑर्गॅनिझमचा जर आपण स्टडी केला, एकट्या एखादी स्पीसीज आपण कन्सिडर केली, समजा ह्युमन इंटरॅक्शन विथ एन्व्हायरमेंट अँड डिफरंट फॅक्टर, तर त्याला आपण म्हणणार स्टडी ऑफ ह्युमन इकॉलॉजी. सो दॅट इज आर्ट इकॉलॉजी. हा आर्ट इकॉलॉजीचा पार्ट आहे, म्हणजे एकच स्पीसीज कन्सिडर करायची. The study of the interrelationship of individual organism to their environment, or simply the ecology of the individual organism, that is called as art ecology. त्याला art ecology असं म्हणतात. मग art ecology it is one of the branch of ecology. Ecology दोन branches आहेत, art ecology आणि scene ecology. So art ecology it is the study of the life history and the response of the species to its environment. एन्व्हायरमेंटला ऑर्गॅनिझम कसा रिस्पॉन्स देतो त्याचा स्टडी जर केला तर त्याला आपण म्हणणार आर्ट इकॉलॉजी. आता ही एकट्या स्पीसीजचं आहे, याच्यामध्ये कोणताही ग्रुप राहणार नाही किंवा वेगळ्या स्पीसीज आपण कन्सिडर करणार नाही. सो जस्ट लाईक सपोज एखादा प्लांट घ्या, फॉर एक्झाम्पल आपण जर टेक्टोना प्लांटेशन जर घेतलं फॉरेस्टमध्ये, टेक्टोना प्लांटेशन सागाचं वृक्ष आहे, तर त्या टेक्टोना प्लांटेशनला कोणती कोणती फॅक्टर अफेक्ट करणार, सॉइलचं काय फॅक्टर अफेक्ट करणार, टेम्परेचरचा काय इफेक्ट आहे, लाईटचा काय इफेक्ट आहे, टोपोग्राफी सॉइलचा काय इफेक्ट आहे, सॉइल कंपोजिशनचा काय इफेक्ट आहे, तर या सगळ्याचं इंटरॅक्शन जो स्टडी केलं दॅट इज कॉल्ड इकॉलॉजी. सो फॉर एक्झाम्पल हिअर द लाईफ हिस्ट्री ऑफ एन ईगल, एखाद्या ईगल सारखा ऑर्गॅनिझम घेतला आपण. द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ व्हिनस फ्लाय, त्याची काय रिक्वायरमेंट आहे, व्हिनस फ्लाय ट्रॅप, हे जे प्लांट आहे व्हिनस फ्लाय ट्रॅप, त्या प्लांटची फूड रिक्वायरमेंट काय, त्याचा स्टडी केला तर आपण त्याला म्हणणार ऑर्टिकॉलॉजी. ऑर द टेम्परेचर टॉलरन्स ऑफ द सीडलिंग्स ऑफ ट्री स्पीसीज, ट्री स्पीसीजचे हे एका विशिष्ट तापमानावर कसे जगू शकतात किंवा त्यांचं टॉलरन्स काय याचा स्टडी केला तर त्याला आपण म्हणणार आर्ट इकॉलॉजी. सो आर्ट इकॉलॉजी इज द ब्रांच दॅट इन्क्लूड द स्टडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल, एखाद्या इंडिव्हिज्युअलचा स्टडी आपण जर केला तर इट इज कॉल्ड ॲज आर्ट इकॉलॉजी. अनदर वन देर इज कॉल्ड ॲज सीन इकॉलॉजी. सो सीन इकॉलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम, जे काही इंटररिलेशनशिप आहे, द स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप इन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम. आता इथं ऑर्गॅनिझमचे ग्रुप्स घेतले आपण, ज्याला पॉप्युलेशन आणि कम्युनिटीज म्हणतात. आता पॉप्युलेशन आणि कम्युनिटीज मध्ये काय फरक आहे? पॉप्युलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज,
एका ग्रुप सिमिलर स्पीसीजचा जर ग्रुप केला तर त्याला आपण म्हणणार पॉप्युलेशन. जस्ट लाईक वी से पॉप्युलेशन ऑफ टायगर, पॉप्युलेशन ऑफ ह्युमन, पॉप्युलेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन. त्याच्यामध्ये काय ना समजा टिक प्लांटेशन आहे, पॉप्युलेशन ऑफ बांबू प्लांटेशन, पॉप्युलेशन ऑफ मँगो प्लांटेशन. सो दॅट इज कॉल्ड एज पॉप्युलेशन. आणि कम्युनिटीज, इन कम्युनिटी व्हॉट आपण देयर इज हॅव्हिंग ग्रुप्स ऑफ पॉप्युलेशन. एक पॉप्युलेशन नाही तर त्याच्यासोबत अनेक पॉप्युलेशन एकत्र येणार, देट इज कॉल्ड एज कम्युनिटीज. त्याला कम्युनिटीज असं म्हणणार. अँड द एन्व्हायरमेंट, यांचं एन्व्हायरमेंट तर शेवटचा पार्ट आला. एन्व्हायरमेंट सोबत सगळ्या या ग्रुप्स इंटरॅक्शन जर झालं तर त्याला म्हणणार सीन इकॉलॉजी. तर सीन इकॉलॉजी एका इंडिव्हिज्युअल स्पीसीजचं स्टडी नाही, तिथं अनेक ऑर्गॅनिझमचा स्टडी केला जाईल. If the study involves the abundance, distribution, production, and or dynamics of the groups of organism of the same species, is known to be as the population ecology. त्याला population ecology म्हणतात. आणि community ecology कशाला म्हणतात? If the investigation of competition of nutrients of tree in the plantation and the role of the disease in controlling numbers of animals in the area and the rate of growth and death of the individual, याचा स्टडी केला, फिशच्या पॉप्युलेशनचा स्टडी केला, किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर एखाद्या एरियामध्ये वाढणाऱ्या टी प्लांटेशनचा स्टडी केला, तर ही ग्रुप्स ऑफ स्टडी आहे आणि दॅट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी. त्याला कम्युनिटी इकॉलॉजी असं म्हणणार. सो सीन इकॉलॉजी मध्ये दोन लेवल येतात, पॉप्युलेशन लेवल आणि कम्युनिटी लेवल. सो इफ द स्टडी इन्व्हॉल्व द डिस्क्रिप्शन अँड क्वालिफिकेशन ऑफ सम आस्पेक्ट ऑफ नॅचरल असेंब्लेज, एखाद्या पर्टिक्युलरली एरियाचा, आता क्वालिफिकेशनचा अर्थ इथे एखाद्या एरियाची काय क्वालिटी आहे. उदाहरणार्थ डेझर्ट आहे, ग्रासलँड आहे, फॉरेस्ट आहे, तर त्याची पर्टिक्युलर क्वालिटी आहे. तर त्या एखाद्या एरियाचा जर आस्पेक्ट आपण स्टडी केला, त्याचं नॅचरल असेंब्लेज म्हणजे तिथे कोणते स्पीसीज सापडतात, त्याचा जर स्टडी केला, देन इट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी इकॉलॉजी. त्याला आपण म्हणणार कम्युनिटी इकॉलॉजी. एक्झाम्पल द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट प्लांट असोसिएशन, त्याचा स्टडी केला. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट एनिमल कम्युनिटी इन द फॉरेस्ट ऑर लेक, किंवा मग ऑर द चेंज इन प्लांट अँड कम्युनिटीज इन द एरिया ओव्हर टाइम, वेळेनुसार काय बदल होत गेला याचा स्टडी केला असेल, तर इट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी इकॉलॉजी. त्याला आपण कम्युनिटी इकॉलॉजी असं म्हणणार. सो दिस इज द पार्ट ऑफ सीन इकॉलॉजी. हा सीन इकॉलॉजीचा पार्ट आहे. पुन्हा काही इकॉलॉजीचे काही डिव्हिजन्स पडतात, जस्ट लाईक हॉर्टिकॉलॉजी आणि सीन इकॉलॉजी हे पहिले डिव्हिजन झाले. तसेच टेरेस्ट्रियल इकॉलॉजी आणि ॲक्वॅटिक इकॉलॉजी. सो टेरेस्ट्रियल इकॉलॉजी इज रिलेटेड विथ द ड्राय लँड इकॉलॉजी. जे जमीन आहे त्या जमिनीचा स्टडी करणार. ड्राय लँड का म्हणलं, कारण इथं आईस सुद्धा नाही. आईस आपल्याला पर्टिक्युलरली या ठिकाणी जनरली आपण कन्सिडर करत नाही. मग जे काही लँड आहे, जमीन आहे, ही ज्या ठिकाणी काय असेल ड्राय लँड असेल, अशा स्टडीचा स्टडी ऑफ व्हेरायटी इकोसिस्टम्स फाउंड इन द लँड. इट मे बी क्लासिफाइड इनटू मेनी ब्रांचेस सच एज फॉरेस्ट इकॉलॉजी, ग्रासलँड इकॉलॉजी, माउंटेन इकॉलॉजी, वाईल्ड लाईफ इकॉलॉजी. हा सगळ्या याचा स्टडी जर केला तर देट इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल इकॉलॉजी. आणि ॲक्वॅटिक दॅट इज रिलेटेड टू वॉटर. आता वॉटर दोन्ही प्रकारचे आहे, फ्रेश वॉटर आणि मराईन वॉटर. सो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम फाउंड इन वॉटर बॉडीज. वॉटर बॉडीज मध्ये, पाण्यामध्ये जे सापडणार. मग आता मी आईस जे कवर्ड असेल त्या आईसच्या खाली जर, बर्फाच्या खाली जर काही ऑर्गॅनिझम जगत असतील तर त्याचा स्टडी सुद्धा याच्यात आला. देन इट इज क्लासिफाइड इन टू फ्रेश वॉटर इकॉलॉजी, मराईन इकॉलॉजी. समुद्रामध्ये जे काही प्राणी आहेत त्यांचा स्टडी जर केला देट इज कॉल्ड मराईन इकॉलॉजी. फ्रेश वॉटर इकॉलॉजी, नदी आहे, रिव्हर, लेक, पॉन्ड. पॉन्ड असेल तळं, लेक म्हणजे सरोवर, आणि रिव्हर म्हणजे नदी. तर हे जे वॉटर रिझर्वायर आहे, ज्या त्याचा स्टडी जर आपण केला आणि त्याच्या आतमध्ये कोणते स्पीसीज सापडतात, ते इंटरॅक्शन काय आहे याचा स्टडी केला, देट इज कॉल्ड एज द फ्रेश वॉटर इकॉलॉजी. त्याला फ्रेश वॉटर इकॉलॉजी असं म्हणतात. सो जस्ट लाईक इन द लेवल्स ऑफ ऑर्गनायझेशन इन द इकॉलॉजी, इकॉलॉजीचे जे लेवल्स आहेत, बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गॅनिझम. इकॉलॉजीचे लेवल जे आहेत ते कुठून सुरू होतात, ऑर्गॅनिझम पासून. ऑर्गॅनिझम दॅट मेक्स हिअर द लॅट्रॉन पॉप्युलेशन ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. अँड देन आफ्टर कम्युनिटीज, कम्युनिटीमध्ये मग ग्रुप्स ऑफ पॉप्युलेशन येतात. आणि जेव्हा त्या कम्युनिटी सोबत एन्व्हायरमेंटची रिलेशनशिप होते तेव्हा त्याला आपण इकोसिस्टम असं म्हणतो. अँड देन सेव्हरल इकोसिस्टम सर्वाइव्ह इन स्पेसिफिक लँड, इट इज कॉल्ड लँडस्केप. त्याला लँडस्केप असं म्हणतात. आणि नंतर त्याचे बायोम्स पडतात. बायोम्स फार मोठे असतात, त्याला खंड आपण म्हणतो. पृथ्वीवरती जे काही खंड पडले असतील वेगवेगळे, तेवढे बायोम्स आहेत. आणि एकत्र जर सगळे बायोम्स केले तर मग कम्प्लीट अर्थ, त्याला म्हणतात इकोस्पियर. त्याला इकोस्पियर म्हणतात किंवा बायोस्पियर असं म्हणतात. सो अर्थ इज अ बायोस्पियर. सो बेसिकली ऑर्गॅनिझम इज प्रोड्यूस फ्रॉम ॲटम. जे काही अणू आहे, अणू पासून जनरली मॉलिक्यूल झाले म्हणजे रेन्यू,
अणूपासून रेणू तयार झाले म्हणजे मॉलिक्युल्स, आणि त्यापासून ऑर्गॅनेल्स तयार झाले. ऑर्गॅनेल्स म्हणजे सेलच्या आतमध्ये जे छोटे छोटे ऑर्गॅनेल्स असतात हे सगळे मॉलिक्युल्स पासून प्रोड्यूस होतात, आणि नंतर त्याचा सेल तयार होतो. सेल पासून टिश्यू होतात, टिश्यू पासून ऑर्गन होतात, आणि ऑर्गन पासून ऑर्गन सिस्टीम होतात, आणि मग नंतर ऑर्गॅनिझम होतो. पण इकॉलॉजी मध्ये स्टडी करतात ऑर्गॅनिझम पासून. याचा जो बेसिक खालचा स्टडी आहे तो कुठे स्टडी करतात, इन द सेल बायोलॉजी और इन मॉलिक्युलर बायोलॉजी. मॉलिक्युलर बायोलॉजी किंवा सेल बायोलॉजी मध्ये स्टडी करतात. म्हणून इकॉलॉजीचं रिलेशनशिप कोणत्या कोणत्या सोबत आहे. सो हाऊ द इकॉलॉजी इज इंटररिलेटेड, हाऊ द स्कोप ऑफ द इकॉलॉजी इज देअर. इकॉलॉजीचा स्कोप काय. The ecology is primarily concerned with interaction between the 4 levels of organization. 4 वेळा लेवलला आपण इकॉलॉजीचा स्टडी करू शकतो. One is there, that is the organism, that is individual organism in relation to other organism, that is called as organism म्हणजे आर्ट इकॉलॉजी. नंतर येतो सीन इकॉलॉजी, मग त्याच्यावर पॉप्युलेशन इकॉलॉजी, कम्युनिटी इकॉलॉजी आणि इकोसिस्टम इकॉलॉजी. मग पॉप्युलेशन इकॉलॉजी मध्ये काय, the groups of organism of the same species and how they interact with each other, that is study is undertaken, that is called as population ecology. त्याला आपण म्हणणार पॉप्युलेशन इकॉलॉजी. पण इथे जनरली एन्व्हायरमेंट कन्सिडर करत नाही, फक्त त्या स्पीसीजच्या इंडिव्हिज्युअल इंटरॅक्शन स्टडी करणं. उदाहरणार्थ समजा एखाद्या फॉरेस्टमध्ये टायगरची पॉप्युलेशन आहे, एक टायगर दुसऱ्या टायगरला कसं कॉम्पीट करणार त्याची इंटरॅक्शन जर स्टडी केली, दॅट इज कॉल्ड पॉप्युलेशन इकॉलॉजी. त्याला आपण पॉप्युलेशन इकॉलॉजी म्हणणार. Community ecology, that is the natural assemblage of population of different species and their interaction, त्यांची इंटरॅक्शन. उदाहरणार्थ एखाद्या एरियामध्ये जर आपण गेलो, फॉरेस्टमध्ये गेलो, तर फॉरेस्टमध्ये वेगवेगळ्या स्पीसीज आहेत, त्या सगळ्या स्पीसीज एकमेकाशी इंटरॅक्ट करतात. उदाहरणार्थ काही प्रेडेटर आहेत, काही प्रे आहेत, काही भक्ष्य आहेत प्रे, जसं डिअर जर घ्या, रॅबिट घ्या, हे सगळे काय प्रे आहेत. त्यांना कोण भक्ष्य करतं, प्रेडेटर. प्रेडेटर मध्ये टायगर आहे, वुल्फ आहे, लॉयन आहे, हे सगळे काय प्रेडेटर आहे. मग यांची इंटरॅक्शन, मग ते आपल्याला स्वतःला इव्हॉल्व करतात, त्यांची स्पीड डेव्हलप करतात, त्यांचे ऑर्गन स्पेशल डेव्हलप करतात, त्यांना प्रोटेक्टिंग ऑर्गन डेव्हलप होतात. सो ऑल दीज आर नथिंग बट पॉलिटिकल स्टडी इन द सीन इकॉलॉजी, दॅट इज कम्युनिटी इकॉलॉजी. हे सगळं सीन इकॉलॉजी मध्ये स्टडी केलं जातं, दॅट इज कॉल्ड कम्युनिटी इकॉलॉजी. पण जेव्हा या कम्युनिटीचा इकोसिस्टीम म्हणजे एन्व्हायरमेंट सोबत जेव्हा स्टडी येतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज इकोसिस्टम इकॉलॉजी. So the entire natural system composed of community and their physical environment. इथं मात्र एन्व्हायरमेंट आलं. ज्या वेळेला आपण त्याचा एन्व्हायरमेंट सोबत स्टडी करणार, इट इज कॉल्ड ॲज इकोसिस्टम. त्याला आपण इकोसिस्टम असं म्हणणार. इकोसिस्टम इज द बेसिक युनिट ऑफ बायोस्फिअर. बायोस्फिअरचा बेसिक युनिट आहे इकोसिस्टम. जसा सेल पासून बॉडी तयार झाली आहे, तसाच इकोसिस्टम पासून बायोस्फिअर तयार झालाय. छोट्या छोट्या इकोसिस्टम एकत्र येऊन पर्टिक्युलरली त्यापासून लँडस्केप, बायोम्स आणि मग नंतर बायोस्फिअर त्यापासून प्रोड्यूस झाले. सो इकॉलॉजी इज हेल्पफुल इन डिफरंट ब्रांचेस. इट इज इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच. म्हणून इकॉलॉजी तुम्हाला झुलॉजी मध्ये सुद्धा आहे. इन झुलॉजी ऑल्सो यू स्टडी आउट द इकॉलॉजी. इन एन्व्हायरमेंटल बायोलॉजी ऑल्सो देर इज स्टडी ऑफ इकॉलॉजी. इन मायक्रोबायोलॉजी ऑल्सो देर इज स्टडी ऑफ इकॉलॉजी. म्हणजे इकॉलॉजी सगळ्या ब्रांचेस मध्ये स्टडी केलं जातं. इन द जेनेटिक्स, त्याचं जेनेटिक्स सोबत रिलेशनशिप आहे. जेनेटिक्स सोबत कसं रिलेशनशिप आहे, हाऊ दॅट द सपोज हाऊ द जीन्स आर इव्हॉल्व्ड, जीन्स कशी इव्हॉल्व्ह झाले, वेगवेगळ्या स्पीसीज कशा तयार झाल्या, त्यांच्या एन्व्हायरमेंटवरचा त्यांच्यावर कसा इफेक्ट झाला, तर हा स्टडी केला तर त्याला आपण म्हणूया जेनेटिक इकॉलॉजी. जेनेटिक इकॉलॉजी जीन मध्ये कसं इव्होल्युशन झालं. उदाहरणार्थ समजा आता जिराफ मध्ये घ्या, तर जिराफ मध्ये काय झालं की ट्री प्लांटेशन उंच उंच होत गेलं, म्हणून ते त्याला खाण्यासाठी त्याची मान उंच होत गेली. तर हे इव्होल्युशन आहे. आणि त्या इव्होल्युशन मध्ये जीन्स मध्ये चेंजेस झाले त्याच्या, आणि जेनेटिक चेंजेस झाल्यामुळे पुढच्या जनरेशन मध्ये जेवढे काही जिराफ तयार झाले ते उंच होत गेले, आणि त्याची उंची वाढत वाढत गेली जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सो दॅट इज द इंटरॅक्शन ऑफ द एन्व्हायरमेंट or with the organism, or the interaction of the plant with the organism, and along with the changes in the gene, that is called as genetic ecology. त्याला आपण जेनेटिक इकॉलॉजी. हायड्रोलॉजी, वॉटर सोबत, वॉटर मध्ये काय चेंजेस झाले, कुठे आता काही ठिकाणी वीड वाढतं पाण्यामध्ये, त्या वीडमुळे काय होतं, स्पेसिफिक सॉल्ट कमी होतो किंवा एखादा सॉल्ट वाढतो, त्या सॉल्टमुळे तिथले प्राण्यांमध्ये बदल होतात, तिथल्या वनस्पतीमध्ये बदल होतात. याला आपण म्हणणार हायड्रोलॉजी इकॉलॉजी. त्याला हायड्रो इकॉलॉजी असं म्हणता येईल. देन पर्टिक्युलरली मेट्रोलॉजी, मेट्रोबायोलॉजी. मग आता मेट्रोबायोलॉजी किंवा मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी म्हणजे काय, एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट मध्ये चेंजेस होतात. एखाद्या ठिकाणी जर खूप घनदाट जंगल असू द्या, तिथलं वातावरण बदलतं, आणि तिथलं जंगल तोड होऊ द्या तर तिथलं वातावरण बदलणार. म्हणजे हे इकॉलॉजीचा रिलेशनशिप कशासोबत आहे,
मेट्रोलॉजी सोबत सुद्धा आहे, म्हणजे पर्टिक्युलरली वातावरण शास्त्र ज्याला आपण म्हणतो. मेट्रोलॉजी म्हणजे वातावरण. तर वातावरणामध्ये सुद्धा वातावरणावरती इकॉलॉजीचा इफेक्ट होतो. जिओलॉजी म्हणजे काय? भूगर्भशास्त्र. मग आता याच्यात काय होतं, भूगर्भात अनेक जे बदल होतात त्याला सुद्धा इकॉलॉजी रिस्पॉन्सिबल आहे. कोणते प्लांट्स त्या एरियात वाढत होते, त्यांच्यामध्ये काय होत गेलं, त्यांच्यामध्ये काय बदल झाले, त्या सगळ्याचा इंटरॅक्शन कोणासोबत होतो? जिओलॉजी सोबत. म्हणजे अर्थ जे काही ऍडाफिक फॅक्टर आपण स्टडी केला, त्या ऍडाफिक फॅक्टरच्या कंपोजिशन मध्ये इकॉलॉजी. मी अगोदर सांगितलं जसं कोणत्या प्रकारचे प्लांट त्या एरियामध्ये वाढतात त्यावरून ओ हॉरिझॉन ठरतो, आणि त्यावरूनच ई हॉरिझॉन, सी हॉरिझॉन आणि बाकी हॉरिझॉन्स ठरतात. सो ऑल दीज आर नथिंग बट डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ इकॉलॉजी. देन बिहेवियरल बायोलॉजी. बिहेवियर, एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं बिहेवियर आहे ज्याच्यामध्ये त्याच्यात फिजिओलॉजिकल चेंजेस येतात. या सगळ्या जे चेंजेस आहेत, बिहेवियर म्हणजे काय? टेम्परेचर मेंटेन करणं, रिप्रोडक्शन रेट आहे, फ्लावरिंग आहे, पॉलिनेशन आहे, सीड सेट आहे, फ्रूट डिस्पर्सल आहे, या सगळ्या जे मेकॅनिझम आहे हे बिहेवियरल बायोलॉजी मध्ये येतात, आणि त्याचा सुद्धा इकॉलॉजी मध्ये इंटरॅक्शन आहे. बायोकेमिस्ट्री सोबत तर आहेच, कारण सेलचं जे काही स्ट्रक्चरल फंक्शन आहे दॅट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द इकॉलॉजी. जर एखाद्या ठिकाणचं वातावरण बदलू द्या, तापमान बदलू द्या, लगेच त्या सजीवाच्या केमिकल मध्ये चेंजेस होतात, बायोलॉजिकल चेंजेस होतात, आणि दॅट इज कॉल्ड बाय द चेंजेस इन द बायोकेमिस्ट्री. सो दॅट इज ऑल्सो स्टडी इन द विथ द इकॉलॉजी. म्हणून इकॉलॉजीचा बायोकेमिस्ट्री मध्ये सुद्धा स्टडी आहे. आणि फिजिओलॉजी. सो फिजिओलॉजी मध्ये स्टडी ऑफ लाईफ प्रोसेसेस अँड ऍक्टिव्हिटीज याचा स्टडी केला त्याला फिजिओलॉजी म्हणतात. तर फिजिओलॉजी मध्ये सुद्धा इकॉलॉजीचा रिलेशनशिप आहे. इकॉलॉजी इज ऑलवेज स्टडी विथ द फिजिओलॉजी ऑल्सो, because each and every physical activity is also controlled by the environment, the interaction of the organism. So ecology is interrelated with the physiology. या सगळ्या ब्रांचेस सोबत इकॉलॉजीचं इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप आहे. त्यामुळे प्रत्येक ब्रांचेस मध्ये इकॉलॉजी स्टडी केला जातो. उदाहरणार्थ फक्त बायोलॉजी मध्येच नाही, तर इकॉलॉजी इज ऑल्सो स्टडी इन द मॅथमॅटिक्स. मॅथमॅटिक्स मध्ये पॉप्युलेशन जेनेटिक्स आहे, पॉप्युलेशन जे वेगवेगळे स्टेटमेंट्स आहेत, फॉर्म्युलेशन आहे, हे सगळे मॅथ मध्ये सुद्धा स्टडी करतात इकॉलॉजीची. किंवा फिजिक्स मध्ये पर्टिक्युलरली बायोफिजिक्स आहे, तर बायोफिजिक्स मध्ये सुद्धा इकॉलॉजीचा स्टडी केला जातो. किंवा अगेन इन द केमिस्ट्री ऑल्सो देर इज स्टडी ऑफ इकॉलॉजी. म्हणजे प्रत्येक अशी कोणती ब्रांच नाही की ज्यामध्ये इकॉलॉजीचा स्टडी होत नाही. सो इकॉलॉजी इज इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच. ही काय? इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच आहे. जसं इथे दिलंय बघा, इकोफिजिओलॉजी, बिहेवियरल इकॉलॉजी, सिस्टीम इकॉलॉजी, इव्होल्युशनरी इकॉलॉजी, पॉलिटिकल इकॉलॉजी, अशा अनेक डिफरंट ब्रांचेस आहेत त्याच्यामध्ये इकॉलॉजीचं काय केलं जातं? स्टडी केलं जातं. सो देर इज हॅव्हिंग सम ऑफ बेसिक ब्रांचेस, सम आर अप्लाइड ब्रांचेस. मग अप्लाइड मध्ये अप्लाइड इकॉलॉजी आहे, जस्ट लाईक इंडस्ट्रियल इकॉलॉजी. इंडस्ट्रीमध्ये काय चेंजेस होतात? समजा एखाद्या ठिकाणी साखर कारखाना उभारला किंवा एखादा कारखाना उभारला, तर काय होतं की त्या कारखान्याचा त्या बाजूच्या पर्यावरणावर काय परिणाम होणार, तिथल्या वनस्पतीवर काय परिणाम होणार, तिथल्या प्राण्यांवर काय परिणाम होणार, तिथल्या अर्थ सिस्टीमवर, पृथ्वीच्या जडणघडणीमध्ये काय इफेक्ट होणार, याचा सगळा स्टडी करता येतो. दॅट इज कॉल्ड एज इकॉलॉजी. म्हणजे इकॉलॉजीचं रिलेशनशिप कुठे? इंडस्ट्री सोबत. म्हणजे इकॉलॉजी कुठेही आपण अप्लाय करू शकतो. इकॉलॉजिकल इंजिनिअरिंग ही एक नवीन ब्रांच आहे. जस्ट लाईक समजा आता एखाद्या ठिकाणी आपल्याला एखादा स्टॅच्यू बांधायचा आहे, मोन्युमेंट बांधायचा आहे, एखाद्या समुद्रामध्ये जसं स्टॅच्यू उभारायचा आहे, किंवा जमिनीवरती स्टॅच्यू आपल्याला बनवायचं, किंवा एखाद्या पर्टिक्युलरली मायनिंग करायचंय, तिथं मायनिंग खाणीचं काम करायचंय, खोदायचं काम करायचं. तर या सगळा स्टडी करत असताना तिथे अगोदर स्टडी केला जातो की तिथे कोणते प्राणी आहेत, कोणत्या वनस्पती आहेत, त्यांच्यावरती काय दुष्परिणाम होऊ शकतात, हा सगळा स्टडी केला जातो. दॅट इज कॉल्ड एज इकॉलॉजिकल इंजिनिअरिंग. इंजिनिअरिंग मध्ये काय होतं की समजा एखाद्या ठिकाणच्या स्पीसीज जर नष्ट होत असतील तर तिथे नवीन कोणत्या स्पीसीज ऍड करायच्या. सो दॅट इज मॉडिफिकेशन. सो मॉडिफिकेशन इज अगेन ऍडिशन ऑर डिलिशन. एखादं ऍडिशन किंवा डिलिशन होऊ शकतं. सो दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड इकॉलॉजिकल इंजिनिअरिंग. इकॉलॉजीमध्ये इकॉलॉजी सगळ्या ब्रांचेस सोबत इंटर रिलेशनशिप आहे. इकॉलॉजिकल इकॉनॉमिक्स सोबत सुद्धा आहे. अर्बन इकॉलॉजी आहे, कन्झर्वेशन बायोलॉजी आहे, रिस्टोरेशन इकॉलॉजी आहे. या सगळ्यासोबत पर्टिक्युलरली इकॉलॉजीचं रिलेशनशिप आहे. लँडस्केप इकॉलॉजी आहे, पर्टिक्युलर लँड सोबत जर स्टडी केला असेल, सो दॅट इज कॉल्ड टू द लँडस्केप इकॉलॉजी. Just like the incidents occur with Uttarakhand, that landscape is occur, and that landslides are occur, and that how they affect in the ecology. So that is study, that is called to as the particularly landscape ecology. मग याच्यामध्ये इम्पॉर्टन्स काय इकॉलॉजीची? तर इकॉलॉजीची the understanding the knowledge of ecology is important to maintain a healthier or more productive biosphere. जे काही more productive biosphere आहे for the life ऑफ ह्युमन्स अँड अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, त्याच्यासाठी स्टडी जर केला त्याचा खूप फायदा होतो इकॉलॉजीचा.
provide principle and its rotational use of natural resources, often referred to as a conservation. त्याच्या कन्झर्वेशन मध्ये तर फार मोठं महत्व आहे कन्झर्वेशन मध्ये. सो बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्वेशन आहे, त्याच्यामध्ये इकॉलॉजीचं फार इम्पॉर्टन्स आहे. ऍग्रिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाईल्ड लाईफ मॅनेजमेंट, फिशरी, या सगळ्यामध्ये जनरली काय इकॉलॉजी हॅज अ ह्यूज स्कोप. इकॉलॉजीचा भरपूर प्रमाणात स्कोप आहे. सो दिस इज अबाउट द पर्टिक्युलरली द फील्ड अँड स्कोप ऑफ इकॉलॉजी. हे आपण फील्ड आणि स्कोप इकॉलॉजीचे या ठिकाणी पाहिले.